ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ KPS ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Hello friends, welcome to our KPS channel. This is a channel to teach Kannada in an easy way to children whose mother tongue is not Kannada. Please encourage us, like the channel, share with other students and subscribe our channel. Today I have selected a lesson for 4th standard students. Lesson number 14, ಹುತಾತ್ಮ ಬಾಲಕ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು 4ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಠ 14. ಹುತಾತ್ಮ ಬಾಲಕ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 13 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾರಾಯಣ ಮಹದೇವ ಧೋನಿಯು ಒಬ್ಬ. Many people have sacrificed their life during the time of freedom struggle to get freedom for our country in fighting against the British people. In that, one boy, 13 years old boy, a brave boy, Narayana Mahadeva Dhoni. He was studying in Lamington High School in Hubli. 1942 ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ had given a last and final warning to the British on August 9th in 1942. ಇಡೀ ದೇಶವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿರಂಕುಶ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಕುದಿಯುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿತ್ತು. The entire country was against the British rule. They were burning like volcano against the British. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಡಿತನವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. Britishers were thinking that the Gandhiji's non-violence movement was, it shows their cowardness, but it was not so. Indians were brave. 1942 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳ ಫಲಕಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. In 1942, August 15th, the people of Hubli had a very important day. Throughout the Hubli city, the freedom fighters were doing a procession. Everybody were catching this palakagalu, that is the boards. Bharatavannu bittu tolagai. That means Britishers move away. ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ, ಚಲೆ ಜಾವ್ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಂತಿರುವ ದುರ್ಗದ ಬಯಲು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. Thousands of people were assembled in the chowk, in the circle in Hubli, and everybody was saying this mantras: Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai, Britishers move away, and Chale Jao. All these chalawalis were going on in Hubli. ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೇಯ್ದ ಖಾದಿ ಚಡ್ಡಿ, ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ. ಮನೆಯ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ. ಬೊಂಬೆಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ ಮಗು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. So that day, this brave boy Narayan got up very early in the morning. He took bath and he wore the khadi. Khadi means khadder's shirt and chaddi, and also he wore that Gandhi cap. He took out a tricolored flag from the barrow and he tied that flag to the stick and he called Amma, and the mother who was asleep, she got up and she was shocked to see him, and
She asked, "Where are you going, my boy?" ಅಮ್ಮ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ told, "There is a procession going on against the British. I am going to join the procession." ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಕಾಂತಿ ಇತ್ತು. "ಮಗು, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕಿರಿಯವ. ದೊಡ್ಡವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ದುಗುಡದಿಂದ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದಳು. There was a glow in that boy's eyes. The mother asked him, "Child, you are still small, you are very young. How can you join yourself in the procession? All elder people are doing the procession." The mother was worried. Anxiously, she asked the son. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು, "ಅಮ್ಮ, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದನು. ಮಗನ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾಯಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಳು. ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, "ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ" ಎಂದು ಹರಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. The boy told his mother, "Oh mother, it is not important we are elders or we are youngsters. We have to serve our motherland. We have to give our service to the Bharata Mate. That is very important." As he told this, the mother was very happy and she was surprised. She blessed her son. "Let God bless you, O my child." And she sent him to the procession. ದುರ್ಗದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಚತುರ ಹುಡುಗನ ಆಗಮನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. So this boy Narayana joined people who were assembled in the Durga. Looking at this boy who was having so much of glowness in his eyes, everybody were attracted and they were happy to continue with their procession. ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. Procession started. ನಾರಾಯಣ ತಾರಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇತರರು ಅವನ ಕೂಗನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. So Narayana was giving the lead. He was saying, "British, you should leave our country, quit India." And all other followers were repeating the same thing. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. The police were very, very angry. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನು ತದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. They were, whoever is coming against them, the police were beating them. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸತೊಡಗಿದರು. The police started firing in the air. ಅಪಾಯದ ಕಂಡ ಕೆಲವರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಎಳೆಯ ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಅವನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ಗುಂಡು ಅವನ ಎದೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿತ್ತು. So some people were moving away, they were running away because firing started. They wanted to protect themselves. They wanted to move away from that area. But this boy, he was giving the ghoshane, "Quit India, quit India, Britishers, move away." Even before he could complete his words, one bullet entered his chest. ಗಾಯಗೊಂಡು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ನಾರಾಯಣ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದನು. He fell down onto the ground. ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. Immediately he was taken to the hospital. ಮೃತ್ಯುವಿನೊಡನೆ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು. He was fighting against the death. Some British officers came to see this boy to the hospital. ಆಂಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ, "ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ. One British officer asked him, "What you want?" ಸಾವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಮರೆತು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ. Boy was in the deathbed.
he forgot his pain and he told, I want Swarajya, means I want independence, and he took his last breath. ಸಾವಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಧೈರ್ಯ. Even on his deathbed, he showed his courage to say that he wanted independence. ಹುತಾತ್ಮ ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣ ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯಾದ. He became a history. ಅವನ ನೆನಪು ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. Even today he is remembered for his braveness. Let us learn some meanings from this chapter. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ತ್ಯಾಗ, ತೊರೆಯುವಿಕೆ, ಬಿಡುವುದು, sacrifice. ತೊಲಗು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, quit. ಘೋಷಣೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗು, to say loudly. ಬಯಲು, ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ, open field. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವಿರೋಧ, opposite, to oppose. ಕಾಂತಿ, ಬೆಳಕು, brightness. ಹರಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು, bless. ಚತುರ, ಜಾಣ, clever. ಆಗಮನ, ಬರುವುದು, entry. ಸುಳಿವು, ಕುರುಹು, ಗುರುತು, clue. ತೊಯ್ದ, ಒದ್ದೆಯಾದ, wet. ಮೃತ್ಯು, ಸಾವು, ಡೆತ್. ಅಹಿಂಸೆ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ನಾನ್ ವಯೋಲೆನ್ಸ್. ಹೇಡಿ, ಅಂಜುಬುರುಕ, ಕೈಲಾಗದವ, ಕವರ್ಡ್. ನಿರಂಕುಶ, ಯಾರ ಅಂಕೆಗೂ ಒಳಪಡದ. ತಾರಕ ಸ್ವರ, ಏರು ಧ್ವನಿ, ಟಾಪ್ ವಾಯ್ಸ್, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಜೋರಾಗಿ. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು. ಹುತಾತ್ಮ, ದೇಶದ ಹಿತ, ಜನತೆಯ ಹಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವವ. ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವುದು. ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ರಾಜ್ಯ, ಯಾರ ಅಧೀನಕ್ಕೂ ಒಳಪಡದ ರಾಜ್ಯ. ಅಭ್ಯಾಸ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದ ದಿನ ಯಾವುದು? 1942 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದ ದಿನ. ನಾರಾಯಣನ ತಾಯಿ ಏನೆಂದು ಮಗನನ್ನು ಹರಸಿದಳು? ನಾರಾಯಣನ ತಾಯಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಮಗನನ್ನು ಹರಸಿದಳು. ನಾರಾಯಣನು ಕೂಗಿದ ಘೋಷಣೆ ಯಾವುದು? ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣನು ಕೂಗಿದನು. ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ? ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಮರೆತು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ. 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. You have to write the answers in 2 or 3 sentences. ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು? ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೇಯ್ದ ಖಾದಿ ಚಡ್ಡಿ, ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಮನೆಯ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿವರ್ಣದ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ನಾರಾಯಣನ ತಾಯಿ ಏಕೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಳು? ಅಮ್ಮ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ನಾರಾಯಣ. ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಕಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಮಗು, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ದೊಡ್ಡವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಾಯಿ ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು, ಅಮ್ಮ, ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮಗನ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾಯಿಯು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಳು. ಪೊಲೀಸರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಏಕೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದರು? ದುರ್ಗದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಚತುರ ಹುಡುಗನ ಆಗಮನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಾರಾಯಣ ತಾರಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇತರರು ಅವನ ಕೂಗನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಪೊಲೀಸರು
ಸೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ ಮಗು? ತಾಯಿಯು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಅಮ್ಮ, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾರಾಯಣ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಂಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಲಿಟರರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಗಮನಿಸಿ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಹಿಂಸೆ, ಹಿಂಸೆ. ಕಿರಿಯ, ಹಿರಿಯ. ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯ. ಬೇಕು, ಬೇಡ. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಪದ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮಾದರಿ, ಧೈರ್ಯವಂತ, ಧೈರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ. ಗುಣವಂತ, ಗುಣ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ. ಶೌರ್ಯವಂತ, ಶೌರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ. ಶಕ್ತಿವಂತ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ. ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಬುದ್ಧಿ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ. ಹಣವಂತ, ಹಣ ಪ್ಲಸ್ ವಂತ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ. ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಘೋಷಣೆ. ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಹಿಂಸೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಜೋರಾಗಿ. ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಜೋರಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಬಾಲಕ ನಾರಾಯಣನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದಳು. ಮೆರವಣಿಗೆ. ಬಾಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದನು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಕೋಶದಿಂದ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೆರವು, ಸಹಾಯ, ಬೆಂಬಲ. ಹರಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅದ್ಭುತ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ವಿಸ್ಮಯ. ಕಸುಬು, ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ. ವೃತ್ತದೊಳಗಿನ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಜೋಡಿಸಿ. Here in the circle there is a word given. You have to match the meaning by drawing a line. Ashcharya. The meaning is Vismaya, Beragu. That is surprise. Next is Kadu, Adavi, Aranya, forest. Sulivu. Sulivu, Gurutu, Kuruhu, clue. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಬಳಸಿ ಪದ ರಚಿಸಿ ಅಕ್ಷರ ಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ. You have to write down the correct word in this word blocks. The aksharas are de, na, ra, ne, o. ಪದಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪಡೆ, ಹರಸು, ಸಾವು, ನೆರವು, ಹಣತೆ, ನೆನೆಸು, ಪಯಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. So children, this completes the lesson. Practice this. We shall meet in the next class. ಈ ಪಾಠನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.